Hello everyone, Namaskar. Next part, that is the taxonomy, and in this taxonomy two parts are most important, that is the importance and functions of taxonomy. These two parts are a very important part in the case of angiosperm taxonomy. So the question is arise, after the angiospermic morphology we have to already study from root to flower structure and up to the placentation types, how these characters are used and to determine the different types of the plants, and that determination is a part of this taxonomy. Taxonomy means it is the one of the study, an important study of different types of the principles of the taxonomy and their practice, which has to be useful for classification. Taxonomy is a principles and practice of classification, and before this classification we have to need all these studies, just like these morphological studies and different types of the characters, and these characters, on the basis of these characters the classification has to be based. Taxonomy word comes from the Greek language, that is taxis. Taxis means arrangement and nomos means a law or a rule. Therefore, it is arrangement by rules or lawful arrangement of the plants. This term first time introduced by French botanist A.P. de Candolle in 1813. This is most important for MCQ as theory-able classification. It means Candolle has to be first time used this taxonomy term. It is a biological science dealing with the study of classification followed with the definite principles, their rules and procedures, besides the identification and nomenclature. That means with these three parts, classification, identification and nomenclature, together with a taxonomy. Taxonomy is also called as a systematic botany. This is also MCQ, because plants are grouped systematically as per their proper nomenclature and identification. This systematic study has been done in this case, so it is called as systematic botany. Taxonomy very priorly, that means in initial period, before this Darwinian, so it is called as a pre-Darwinian period. This whole taxonomy has to be based on few morphological characters like habit, sex organs, number of sex organs, etc. etc. That means plants are small, it is called as a herb. A medium-sized plants are called as a shrub. And gigantic form of the plant is called as tree. This is a single character to use a groupings or classifying the plants. So this is called as a artificial system and made a classification. Later on, study has been continued by various scientists, and they have been started very keenly observations in the plants and plant species, and to find out that there are different types of the characters, the peculiar characters, either from the morphology, and these morphological characters from vegetative parts, roots, stem, leaves, and floral parts, inflorescence, flowers, etc. All these characters are used in the external morphology and developed a system called as a natural system. But nowadays, today,
In post-Darwinian period, more and more characters comes from all the branches of the botany, including anatomy, cytology, physiology, embryology, biotechnology, whatever, genetic science, whatever. All these characters are used and develop a classification system on the basis of a relationship of the plants to plants and particular group to group, and in the form of the evolutionary process. He is called as a phylogenetic system. This is most important. The term taxon, a biological group. Taxon is nothing but a biological group of a rank. क्लासिफिकेशन सिस्टीम मधला हा काय आहे, एक रँक आहे टेक्सॉनॉमी. अँड टेक्सॉनॉमी is most important to identifying such types of the rank, some higher ranks, some lower ranks, and such ranks are a particular importance in the case of this angiosperm taxonomy. This taxon term was first time used by H.J. Lamb in 1948. This is MCQ. And then it was adapted by ICB. What is ICB? International Botanical Congress in 1950. This is most important for MCQ. So, when the taxonomy is based on entirely external morphological characters, just like we have to be already discussed as a natural system of the classification. But this natural system of the classification is also alternatively called as classical system, or it is also called as a taxonomy, orthodox taxonomy. जुनी इंडिजिनस पद्धत वापरून केलेली, इंडिजिनस म्हणजे ऑर्थोडॉक्स म्हणतात त्याला. और मोस्टली इट इज कॉल्ड एज अल्फा टेक्सॉनॉमी. ही MCQला येत असते. Then when the different types of the experiments has been carried out, and by these experiments the evidences has been comes out from the plant species under the cytology, embryology, etc., etc., and such characters are used, then it is called as a biosystematic or omega taxonomy. This is also for the MCQs. In another way, when the mathematical techniques are applied to determine the similarity and dissimilarity, what are the similar characters, what are the dissimilar characters, segregate they separately from one to another, and then group the plant species or the taxons in small groups or the large groups. This system of the classification in the taxonomy is most important, and it also gives some of the diagrams and mathematical coefficients. Such types of the taxonomy has to be made, called as a numerical taxonomy. काय म्हणायचं त्याला? Numerical taxonomy. So this is most important. All they are for the MCQs. Taxonomy is nothing but a fundamental work, a basic fundamental work on which all the new advanced biological science has been based on. There is taxonomical work in any biological organism, and to find out their correct identification is important and basic things. If not correct identification, automatically all the work has to be vanished. Nothing work is importance in case of the science. That means the taxonomy has to be most important. What are these objectives, main objectives? To know all the kinds of the information. All kinds, this means what? All kinds. The characters from all the structural entities and all the branches of the botanies. Their names of the plants, affinities of the plants, habitat structure, ecological diversity, economic importance. All these informations are most important, and this is most important objective of taxonomy. Second objective is, it is a identify plants according to a particular system of classification that help to know their relationships. Then to determine the plant diversities and role of evolution. Another third one is
determine the diversities and role of evolution, and fourth, to make use this knowledge of various applications for the benefits of human life become a better one. Then most important part, that is the importance of taxonomy. आले लक्षात. हा लॉंग क्वेश्चनलाही येऊ शकतो, शॉर्ट क्वेश्चनला बी येऊ शकतो. MCQ तर ह्याच्यात भरपूर आहेत. बघा, व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स टेक्सॉनॉमी, काय करते नेमके, कशासाठी टेक्सॉनॉमी वापरायची, का म्हणून टेक्सॉनॉमी महत्त्वाची आहे, हे सगळं ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. नेमका फायदा काय होतो टेक्सॉनॉमी असल्यामुळं, आणि त्या प्लांटचा ग्रुपचा किंवा एखाद्या स्पेसीसचा काय महत्त्वाचे इम्पॉर्टन्स आहेत हे आपण इथं पाहू. टेक्सॉनॉमी प्रोव्हाइड्स कन्व्हिनियंट मेथड फॉर आयडेंटिफिकेशन अँड इफेक्टिव्ह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. त्या प्लांटचं नाव एकच एक असेल तर सगळ्या जगामध्ये त्या प्लांटची माहिती आणि एकामेकाशी कम्युनिकेशन करणं महत्त्वाचं सोपं जात असतं. म्हणून याला काय म्हणायचं, मेथड्स ऑफ कन्व्हिनियंट मेथड जी आहे ती कन्व्हिनियंट मेथड टेक्सॉनॉमीमुळे येत असते. Why? Because of taxonomy is 3 word functions: determination, identification, nomenclature and classification. This is most important. What are the second? Taxonomy helps to classify millions of organisms, including the plants. Millions of organisms including plants. म्हणजे हे ऑर्गॅनिझम भरपूर आहेत, त्यातही प्लांट्स आहेत. मग बाळांनो किती प्लांट आहेत तू सांग, येतं का ना? झोपलाय काय, उठा व्यवस्थित बघा रे. आणि लक्षात ठेवा, प्लांट किती आहेत जगाच्या पाठीवरती, 3 लाख प्लांट स्पेसीज आहेत अँजिओस्पर्मच्या. आणि ह्या 3 लाख प्लांट स्पेसीज जे आहेत हे 3 लाख प्लांट स्पेसीज सायंटिफिकली स्टडी केलेले, आणि सायंटिफिक स्टडी करून ग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. मग हे ग्रुप्स कुठले असेल, फॅमिली असेल, जीनस असेल, स्पेसीस असेल. हे कशासाठी, फॉर अ बेटर अंडरस्टँडिंग अँड डिटेल स्टडी. हे जे क्लासिफिकेशन युनिट्स आहेत ह्या युनिट्समध्ये हे छोटे ग्रुप्स तयार केलेले, ह्याला स्मॉल ग्रुप्स म्हणायचं, हे पुढं येणारच आहे. आले लक्षात. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स द कॅरेक्टर्स ऑब्झर्वड इन द टेक्सा बाय मीन्स ऑफ फ्लोराज, मॅन्युअल्स अँड मोनोग्राफ्स. वेगवेगळे कॅरेक्टर्स जे आपण पाहतो व्हिजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्समध्ये किंवा फ्लोरल कॅरेक्टर्स, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अल्टरनेट ल्यूज, अपोजिट ल्यूज एक्सेट्रा, किंवा इन्फ्लोरेसन्स, रेसिमोस टाईप एक्सेट्रा. आले लक्षात. ऑल दीज कॅरेक्टर्स आर प्रोव्हाइड ए definite key character to find out the identity of the species, and it has to be used detailed in the flora. Flora म्हणजे काय बाळांनो आधी माहीत करून घ्या. Flora means a plants which are included in the particular region. Say for example taluka region, district region, state level region, etc. etc. Flora of सांगली डिस्ट्रिक्ट, हो की नाही. तर अशा पद्धतीनं सांगली डिस्ट्रिक्टमध्ये जेवढे प्लांट्स आहेत त्या प्लांटचा अभ्यास करून की प्रोव्हाइड केलेले असेल तर त्याला काय म्हणायचं, फ्लोरॅस्टिक स्टडी म्हणायचं. जसं की मी जो पूर्णपणे फ्लोरा ऑफ वाळवा तालुका केलेला आहे तसा फ्लोरा ऑफ वाळवा तालुका, ऑल वाळवा तालुक्यामधले किती प्लॅन, कोणते प्लॅन, कसे प्लॅन, हे सगळे डिटेल त्याचा स्टडी करून फ्लोरा बनवलेला आहे. आणि ह्या फ्लोऱ्यामध्ये ह्या आयडेंटिफिकेशनच्या की कॅरेक्टर्स दिलेले आहेत. मॅन्युअल्स असतात बरं, सायंटिफिक मॅन्युअल्स. मोनोग्राफिक स्टडी केला जातो. मोनोग्राफिक स्टडी म्हणजे एकच जीनस किंवा एकच ग्रुप घेऊन त्याच्यातले सगळे स्पेसीज आहेत, प्लांट स्पेसीज, ते डिस्क्राईब केले जातात. त्याला मोनोग्राफिक स्टडी म्हणायचं. इट प्रोव्हाइड सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन विच रिप्रेझेंट द इव्हॉल्युशन विदिन द ग्रुप. टेक्सॉनॉमी ही क्लासिफिकेशन महत्त्वाचं जे आहे ती क्लासिफिकेशन सिस्टीम प्रोव्हाइड करते. आणि क्लासिफिकेशनमध्ये आपल्या काय लक्षात येतं की प्लॅन्टमध्ये किंवा ग्रुपमध्ये काय इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप आहे हे आपल्याला लगेच लक्षात येत असतं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटेक्ट द इव्हॉल्युशन. बघा, नॉलेज ऑफ द टेक्सॉनॉमी इज अ प्राईम इम्पॉर्टन्स इस्टॅब्लिशिंग टुडे इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, दॅट इज द जीन बँक ऑर जर्म प्लाझम कनेक्शन. हे महत्त्वाचं आहे. जीन बँक आणि जर्म प्लाझम कलेक्शन जे आहे त्यासाठी टेक्सॉनॉमीचं नॉलेज असणं महत्त्वाचं आहे.
कुठल्या प्लांटचे जीन आहेत, कुठल्या स्पेसीसचे जीन आहेत, कुठल्या ग्रुपचं आहेत पार्ट, हा माहीत असला पाहिजे. नाही तर जीन बँकमध्ये डाटा साठवून ठेवला आहे आणि कोणतरी वापरतं जगातल्या कोपऱ्यातला आणि तो डाटा काही महत्त्वाचा होत नाही. जर चुकीचा आयडेंटिफिकेशन असेल, चुकीची टेक्सॉनॉमिकली ट्रीटमेंट जर असेल तर काही फायद्याचं नाही. सगळं काम काय होतं, वर्थलेस होत असतं, झिरो. That is why knowledge of taxonomy is a prime importance. Plant taxonomy information useful for horticulture, foresters, agriculturists, genetics, plant breeders, pathologists, biotechnologists, microbiologists, all these branches of the science, not only botany, all the sciences have to be most important to know the taxonomic matter of the objectives or organisms. मग ऑर्गॅनिझम्स कुठला बी असो, अल्गी असो, ब्रायोफाईट असो, टेरिडोफाईट असो, व्हॉटेवर व्हायरस असो, व्हॉटेवर बॅक्टेरिया असो, सगळ्याची टेक्सॉनॉमी आली पाहिजे. आणि ही टेक्सॉनॉमी माहीत असेल तर पुढचे काम सोपं जात असतं रिसर्चमध्ये. हॉर्टिकल्चरमधले लोकांना माहीत असेल तर मग हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स करू शकतात, नवीन नवीन व्हरायटी काढू शकतात. फॉरेस्टरला हे माहीत असेल तर बाबा वाईल्ड स्पेसीस कुठले आहे, इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीस कुठले आहे, इन्व्हॅजिव्ह स्पेसीस कुठले आहे हे ओळखता येतं आणि त्याला योग्य पद्धतीनं काय केलं जातं, कल्टिवेट केलं जातं. ॲग्रिकल्चरिस्ट जे आहेत, ॲग्रिकल्चरमध्ये काम करणारे, वेगवेगळी व्हरायटीज तयार करणारे, ह्यांनासुद्धा हे माहीत पाहिजे. म्हणजे बेसिकली वाईल्ड स्पेसीज माहीत असल्याशिवाय हायब्रिडायझेशन आणि बायोटेक्नॉलॉजिकल टिश्यू कल्चर करून फायदा का. आणि त्यासाठी सगळी माहिती ही टेक्सॉनॉमीमध्ये येत असते. जेनॅटिक्स, जीन माहीत आहे, पण अरे कुणाचा जीन कुठनं आला, त्याचा काय आहे वाईल्ड डाटा हे माहीत पाहिजे ना. का नुसतं जीन अभ्यास करून चालते नाही. That is not important. Important is that a basic fundamental thing, that is the taxonomy and taxonomical studies. After the taxonomical study, we have to be smoothly goes into the research very well. Such as pathologies, pandemic चालू आहे बघा, म्हणजे जो व्हायरस आहे त्या व्हायरसची ओळख पटविल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. एकदा का ओळख पटविली तर मग त्याचं कॅरेक्टर्स काय आहेत, मग कुठले कंटेंट्स आहेत, RNA कुठला आहे, DNA कुठला आहे, हे बघून त्याच्यावरती उपाय करू शकतो. आणि हेच सध्या घडलेलं आहे. त्यामुळं लस ही एका वर्षात आलेली आहे, नाहीतर 15-15 वर्षे एका लसीला लागतात बाळांनो. हे एका वर्षात येणे हा सुद्धा एक चमत्कार आहे. आणि वेगवेगळ्या कोविशिल्डची लस किंवा भारत बायोटेकची लस आहे ते हे ह्याच्यामुळं म्हणजे सगळ्या जगातले सायंटिस्ट ह्याच्या मागे लागले होते. प्रत्येकानं वेगवेगळा भाग घ्यायचा आणि अभ्यास करायचा. आणि ह्या सगळ्या अभ्यासामुळं, पॅथॉलॉजिस्टच्या अभ्यासामुळे, मायक्रोबायोलॉजीच्या अभ्यासामुळं असं लक्षात आलं की नेमकं त्याचं स्ट्रक्चर काय आणि कोणत्या स्ट्रक्चरला कोण फाईट देऊ शकतं आणि कशा पद्धतीचे लस तयार करायचे हे माहीत पडलं. मग त्यासाठी ही टेक्सॉनॉमी, त्याचं स्ट्रक्चर माहीत असणं, आयडेंटिफिकेशन करणं हे महत्त्वाचं होतं. बायोटेक्नॉलॉजीस किती सगळ्या ब्रँचेस घ्या, कुठलीही ब्रँच ह्याच्यापासून वेगळी नाही. साधं केमिस्ट्रीतलं उदाहरण देतो, ड्रग्स तयार करायचे असतात किंवा काही डाईज तयार करायचे असतात, प्लॅनचे आयडेंटिफिकेशन असेल तरच ते व्यवस्थित होऊ शकतं, नाहीतर सगळं ड्रग्स वाया जात असतं. असे सध्याच्या 2-3 वर्षापूर्वी एक PhDचा पूर्णपणे थिसिस नाकारला गेला विद्यापीठाकडून, चुकीचं आयडेंटिफिकेशन असल्यामुळे. केमिस्ट्रीवाल्यांचा, बॉटनीवाल्यांचं तर होतच असतं कधी कधी बऱ्याच वेळेला, पण इतर मायक्रोबायोलॉजिस्ट किंवा इतर केमिस्ट्रीवाल्यांचे सुद्धा होत असतात. त्यासाठी टेक्सॉनॉमीचं नॉलेज हे सगळ्यांना माहीत असलं पाहिजे. बेसिक नॉलेज आणि बाळानं हे आत्ताच मिळणार आहे, ह्याच वर्षी मला मिळणार आहे, पहिला तुम्हाला कुणीही सांगणार नाही. So it is one of the most important to determine the correct scientific names of the plants and their units of the classification. Whole pharmaceutical industries also depends upon knowledge of the taxonomy. म्हणजे कुठलं प्लांट हे तोंडाला लावायचं आहे, कुठलं प्लांट हे दाताला लावायचं आहे, कुठलं प्लांट हे डोळ्याला लावायचं आहे, माहीत नसलं तर काय उपयोगाचं आहे. नाही तर हे जर प्लांट त्याला लावलं तर काय होईल, कुठलं प्लांट केस झाडण्यासाठी वापरतात आणि कुठलं प्लांट केस वाढण्यासाठी वापरायचं, हे आयडेंटिफिकेशन करेक्ट असेल तर बरोबर आहे. नाहीतर मग केस वाढण्यासाठी औषध घेतलं आणि दुसऱ्या दिवशी असं झालं तर काय होईल बाळांनो. म्हणून फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीला सुद्धा टेक्सॉनॉमी माहीत असली पाहिजे. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. टेक्सॉनॉमी हॅज बीन प्रोव्हाइड सोर्स
जेनेटिक्स, रिलेशनशिप अँड अँसेस्ट्री अँड ओरिजिन ऑफ द प्लॅन्ट सगळं ह्याच्यामध्ये टेक्सॉनॉमीमध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळत असतं. इट गिव्स हॅबिटॅट, डिस्ट्रीब्युशन, बेनिफिट्स ऑफ द स्पेसीज ऑन द अर्थ. नेमकं प्लॅन्ट्स कुठं आहे म्हणजेच डिस्ट्रीब्युशन, इकॉलॉजिकल स्टडी त्याचा सगळा टेक्सॉनॉमीमध्ये असतो. तो नेमकं कुठं सापडेल, कुठं प्लॅन्ट आहे, कशा पद्धतीच्या हॅबिटमध्ये आहे, हे सगळे इथं आपल्याला पाहायला मिळत असतं. इट प्रोव्हाइड्स बेसिक नॉलेज and the components of the biodiversity for better understanding to conserve the plants and their sustainable use. जर टेक्सॉनॉमी व्यवस्थित माहीत असेल तर बायोडायव्हर्सिटी काय भानगड आहे. आता सध्याकडे चालूच असते बायोडायव्हर्सिटी डे, आमका डे, टमका सगळं करतात, पण काय त्याच्यातलं लोणच्यावर खायचं असते अशा पद्धतीनं चाललेलं आहे. जेवणाबरोबर लोणचं खातात असं. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय आहे, डायव्हर्सिटी तरी काय आहे हेच माहीत नाही. प्लांट्स लोकल कुठले आहेत, वाईल्ड प्लांट्स कुठले आहेत ह्याचं काय ठांग पत्ता नसतो. प्रत्येकजण आपलं उठतं की सुट्टं शब्द वापरायचं आणि आपलं चालू करायचं. तर हे असं बरोबर नाही. प्लांट कॉन्झर्वेशन कुठले बी प्लॅन आणून त्याच गड्ड्यात वर्षानुवर्ष गाडत बसायचं आणि प्लांटेशन केलं, फोटो मारायचं, चमकोगिरी करायचे. ह्या गोष्टी ज्या वाढलेल्या आहेत हे लॅक ऑफ द नॉलेज. हे नॉलेज नसल्यामुळे ह्या गोष्टी बायोडायव्हर्सिटी वाढतात. नेमकी बायोडायव्हर्सिटी कशाची, कुठली बायोडायव्हर्सिटी, आपल्याला का गावाची बायोडायव्हर्सिटी माहीत असली पाहिजे, आपल्या विभागाची बायोडायव्हर्सिटी माहीत असली पाहिजे. तर आपण त्याचा अभ्यास केला तर कळेल की आपल्या भागात कुठलं झाड लावायचं आहे आणि कुठलं झाड लावायचं नाही, कुठले फायदेशीर आहे आणि कुठला फायदेचा नाही. नाही तर कुठलंही प्लांट लावलं, काय केलं, फ्लावरिंग आलं आणि त्याच्यावरती पक्षीच येत नसतील, त्याच्यावरती फुलपाखरच येत नसतील तर पॉलिनेशन क्रॉप प्लॅनमधले होणार का, वाढणार नाही. हे कितीतरी बोलता येईल बाळांनो. तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी हे सगळ्यात महत्त्वाची टेक्सॉनॉमी आणि अँजिओस्पर्म टेक्सॉनॉमी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इट प्रोव्हाइड्स द इंटिग्रेटेड डाटाबेस ऑफ द प्लांट स्पेसीज विदिन द वर्ल्ड. हा डाटाबेस तयार होऊ शकतो. टेक्सॉनॉमी प्रोव्हाइड्स सिग्निफिकन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट endangered, endemic, rare species and their unique elements, genetics आणि इकॉलॉजिकल डायव्हर्सिटी. ह्या 2-3 गोष्टीवरती ह्या दिवस मला पुरणार नाही बोलता. इंडेंजर्ड, इंडॅमिक, रेअर स्पेसीस. कारण का पहिला जो माझा एमफिलचा रिसर्च आहे तो पूर्णपणे ह्या ह्याच्यावरतीच आहे, इंडॅमिक, इंडेंजर्ड अँड रेअर प्लांटवरती. त्याच्यावरच काम केलेलं आहे. पहिली जे आपल्या विभागामध्ये प्लांट शोधून काढलेलं आहे आपण जे ट्रान्सफर त्याच्यावरचा पूर्ण रिसर्च मी केलेला आहे, माझ्या नावावर आहे. हा सगळा इंडॅमिक प्लांट्स आहेत, इंडेंजर्ड, इंडॅमिक आणि रेअर प्लांट्स आहेत. ह्या प्लांटची जर माहिती असेल तर आपल्याला लक्षात येऊ शकतं की ह्याचं महत्त्व काय आहे, हे प्लांट जपायचे कसे, जपून ठेवायचे कसे, कन्झर्व करून ठेवायचे कसे, जेणेकरून माणसाला, ह्युमन लाईफला वर सांगितलेलं आहे ना, बेनिफिट टू ह्युमन, कसा बेनिफिट मिळेल हे माहीत पडत असतं. दॅट इज व्हाय इंडेंजर्ड, इंडॅमिक, रेअर स्पेसीज हॅव बीन very most important, and this all the signified characteristics and significance database and information has to be included in the taxonomy. This is most important, and taxonomy information data is used to detect, manage and control the invasive alien species. Invasive yes, that is the IES त्यात तुम्हाला माहीत आहे तो नव्हे. तर हा IES प्लॅनमधला इन्व्हॅजिव्ह ॲलन स्पेसीज, बाहेरून आलेला, आपल्यातला नसलेला असे प्लॅन्ट्स सारखे मायग्रेट होत असतात, नवीन येत असतात. काही वेळेला हे प्लॅन्ट्स फार घातक असतात, आले लक्षात. तर ही इन्व्हॅजिव्ह स्पेसीजची माहिती तिथे मिळत असते. त्याच इन्व्हॅजिव्ह स्पेसीजची पास्कॅलिया ग्लाउका म्हणून आहे, जो प्लेग अर्जेंटिनामध्ये ॲग्रिकल्चर प्लेग आहे, ते प्लॅन्ट आपल्याकडं पॉयझनस प्लॅन्ट म्हणून आलेलं आहे. त्या पॉयझनस प्लॅन्टवरती माझी जी PhD आहे ती पर्टिक्युलरली ह्या ॲलन स्पेसीस, इन्व्हॅजिव्ह ॲलन स्पेसीजवरती आहे. तर हे किती घातक असतात आणि कसे असतात ह्याची माहिती आणि कधीतरी मी तुम्हाला सांगेन. आताच्या पुरतं पुरेसं आहे. थँक्यू.